ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍ନାଇଡିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 2152 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସେୟାର କରିଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ନଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବର୍ଷର କିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କିଛି ଆଶା ବି ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ପୋଷ୍ଟ ବି କମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଟଫ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଡିଓ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡିଓ ମାନେ ଏଟାକୁ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଜିଟି ପ୍ରମୋସନ୍ ଲିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଥିଲା ସମୟରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ହେଇପାରୁନି। ୟା କାରଣ ଗୋଟେ କେବଳ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାରୀ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସିର କାରଣ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ଆଇଡ଼ି ବି ଦେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ OAVS ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। OAVS ଆପଣଙ୍କର 26 ନଭେମ୍ବରରେ ସେମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, 2 ଜାନୁଆରୀରେ ତା'ର ରିଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି। And କୁହାଯାଇଛି OAVS recruitment 2025 is already under active consideration of competent authority level. The process of timeline was indicative, and the final notification will be published once all mandatory approvals are. So department grievance उत्तर रखिला जो OAVS recruitment 2025 is already under active consideration at competent authority level. The proposed timeline जहाँ आगुरी दिखाई 31 अगस्त आम मैंने कहते हैं इंडिकेटिव थिला। एंड फाइनल नोटिफिकेशन पब्लिश हो मैंडेटरी जहाँ जहाँ आपंकर अप्रुवाल्स अच्छी से अप्रुवाल कंप्लीट है अर्थात आम ये जानले गवर्नमेंटर लास्ट मोमेंट अप्रुवाल एटा पेंडिंग अच्छी। एंड एस्पिरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली वेट at the process is in final stage and will be published in due course of time comment norms अनुसार publish हो। आ ता सहित आउ गोटे भी ग्रीभांस सट आउट होती आज जो ग्रीभांसटी आपणकर OES रिगार्डिंग थिला। OES रिक्वेशन 25 नंबर ऑफ OES पोस्ट OPSC को दिखाई अक्टोबर मसरे 25टा करेंगे कौन आप 25टा से 25टा हम कौन ठीक अच्छे आप 100+ वैकेंसी अच्छी 25टा आप दौरान ये आप देखिए अक्टोबर दिखाई आपणकर ग्रीभांस उत्तर आप 2 जानुआरी आपंकर आसी। नेक्स्ट आप देखिए आउ गोटे OSSC 2022 मसीहार आज WPC नंबर अनुसार आसी गोटे कि OSSC आपणकर रिट अपील रिट आपणकर आसला ऑर्डर आसला चैलेंज कराया रिट अपील ऑर्डर आसी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तो मान नहीं अर्थात जड़े पिला इनक्लूजन कराई आपणकर आउ से सीरियल नंबर आपणकर 45 उपर रे एंड बिलो सीरियल नंबर 44 रे तो से अनुसार सभ्याची महांती प्लेस कराई डिफरेंट कैटेगरी को कैटेगरी केस थी कौन करते बट लड़िले ही आपड़ जदि अन्याय हो भूल हो लड़िले ही आप न्याय पाइबे। नुआ वर्ष मुख्यमंत्री नुआ आभिमुख्य 2 वर्ष खाली पदवी पूरण निर्देश यहाँ खबर कागज खाली बाहर ना वास्तव में हो पार आम से देखा बाकी अच्छी। मुख्य सचिव CMO अधिकारी बैठक होती प्रशासन को स्वच्छ दक्षता करने लगी 15 दफा गाइडलाइन होती शिल्पायन को द्रुत करने ओडिया भाषा को सरकारी भाषा रे व्यवहार लगी वार्ता रही 2036 सुधा श्रेष्ठ 5 विकसित राज्य मध्य रखा भी लक्ष्य रखाई देखा कौन हो आगामी दिन में सहित OPSC परीक्षा पे विज्ञप्ति बाहर जो थे कि OS ना आपणकर OFS ना तो यहाँ को लेकिन निश्चित भाव में आशा तात्या स्वाभाविक कथा आशा मैंने कहते बिना बर्रे बरजात्री जहाँ आपणकर OS बिना आपणकर OCS से ठीक ना आप गोटे ग्रुप ए पोस्ट को छाड़ी सब ग्रुप भी नहीं कले केमती हम लक्षाधिक आशा हताश होती कैडर रोल को अर्थ और राजस्व विभाग अवमान कर फल रही
ଏବଂ ସଚିବଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅପାରଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଦେବରଜଙ୍ଗ ସିଂ ହେଇଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଏବଂ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 15 ଟାସ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନବବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 1500 ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଟରରେ। ଆପଣଙ୍କର ତା ସହିତ ଜନ ଅଭିଯୋଗକୁ 10 ଦିନରେ ଫଇସଲା କରି ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ, କେବଳ ଅକ୍ଟୋବର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ 22 ମସିହା 23 ମସିହା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ସମାଧାନ ହେଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଢ଼ୁଛି ସମାଧାନ ହେଉନି, ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଭିଜନ୍ 2026 47 ବହୁତ ସାରା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ରିଏଲି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମିଶନ ପାୱାର ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୁସି କେନ୍ଦ୍ର ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ ଆପଣଙ୍କର AI ଫର୍ ଅଲ୍। ତ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଇଗ୍ନୋର ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରୋଜଗାର ଓ ଉଦ୍ୟମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଇଗ୍ନୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକାଦୃତ ହେଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାପରେ 2ଟି ହେଲା କୋରାପୁଟ, ତାପରେ 3ଟି ହେଲା ଅନୁଗୁଳରେ, ଏବେ 4ଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଗ୍ନୋକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଟାଇମିଂ, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳତା, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ କେମିତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା, এই ଜିନିଷ ଇଗ୍ନୋର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲୋକାର୍ପଣ ହେଇଛି, ସେ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହ ସିଧାସଳଖ ଉଦ୍ୟମତା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମଶକ୍ତିକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଯୋଡ଼ି ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଓମସା ଆନ୍ଦୋଳନ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ବିଭାଗୀୟ କମିଟି ଗଠନ ବି କରାଯାଇଛି ରିଗାର୍ଡିଂ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କ'ଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି 6ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ମିଳିବ, 1, 2, 3, 4, 5, 6ଟା କେତେଟା ମିଳିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ବାକି 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କି 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଗୋଟେ ଆମ ଆଗକୁ ତାର ଛବି ଆସିନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ 2ଟି ତ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ଏଇ 2ଟିର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଏକା କଥା ସେ ଘରକୁ ଯିବ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଯତ୍ନଟି ମା ଯେହେତୁ ନେଉଛି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ 2100 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଡ଼ୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ SSB ଅଧ୍ୟାପକ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସହଯୋଗ, ଖାତା ଦେଖା ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ। କାହିଁକିନା SSB ଅଧ୍ୟାପକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏମିତି କହୁଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଉନି। ଆମେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଷ୍ଟେଜ୍ 1କୁ ପଦବୀର ପୁନଃନାମକରଣ କରୁ, ମାନେ ସେଠି ପ୍ରମୋସନ୍ ଏସବୁରେ ତାଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରୁଛେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାଁରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖିଆ ସମେତ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଥରୁଛନ୍ତି 52,000 ଅନ୍ତେବାସୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ବାସ୍ତବରେ ପିଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛେ, ଦେଖି ଦେଉଛେ, ଚୁପ୍ ବସିଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, କହିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେନି। ମୁରବିଶୂନ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ନିୟମିତ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହାନ୍ତି, ସଦସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଚଳ ହୋଇ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଅଧାପନ୍ତରେ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ସୁଦ୍ଧା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଶୌଚାଳୟ ସବୁ କରାଯିବ ଏବଂ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜନ ଅଭିଯୋଗ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଫଇସଲା କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 5ମ ଓ 8ମ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କରାଯାଉଛି।
ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 2ଟି ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ କୋଷାଗାରରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ରାଜ୍ୟର 32 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏଭଳି ସୁବିଧା ନେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦରମା ରିକଭରି କରାଯାଉ। ଆଉ ଯିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯେଉଁ ଅଫିସର ଏଇଟା କରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମାନିଲାନି କଟକଣା, ଜମିଲା ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟଘାଟ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହେବ ଏ ଜିନିଷ। ଏବଂ ପିକନିକ୍ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି 8th ପେ କମିଶନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ବି କରିଛେ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଦେଶ କ'ଣ ସବୁଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ। 8th ପେ କମିଶନ ହେଲେ ସ୍ଲାବ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଦରମା ବଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେରଳ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସରି ଆସାମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ଏଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲା। ଆସାମ ପ୍ରଥମେ 8ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲା, ଲାଗୁ କଲା। ତ ଯଦି ଆସାମ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦେବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କଠୁ ମୋର କାମ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ରହିଛି ତା'ର ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ PMC ବହୁମୁଖୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ କରିପାରିବେ। ଯୁକ୍ତ 2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବ। ତ ବୋର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେମିତି 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମିତି ମିଳିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମ ଭାରତ ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର 1। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ 3rd ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କେତେ ଅର୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବି ନମ୍ବର 1 ଡିରେଗୁଲାଇଜେସନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ନମ୍ବର 1 ଆଗରେ ରହିଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କାହିଁକି ପଇସା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁହଁର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବାର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ SOP ଜାରି କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ଶିଖାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଶିକ୍ଷକ ଜଗି କୁକୁର, ଏ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଙ୍କେଇ ଚଢ଼େଇ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଚିଠି ରହିଛି। ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଡେଡଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଜୁନିୟର ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ତ ସେ ଅନୁସାରେ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 to 5 ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ 5 to 8 ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସମିଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଆଉ ତା'ର ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ।